على هذين والقيام لسيد حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وأزواجه وذريته وصحابه التابعين والعلماء العاملين المصالح المخلصين وجامع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وزار روحه وجسده محمد صبري بهدايته وبشر رسوله بالصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة ودعاء لحجة Yusniyah binti Haji Tamrin bisihati wal afiyah fi dunya wal akhirah walillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin 'ala siratal mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira qauman laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya qadqan maqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسلمون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن من ضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كان الناس موعظة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عند الرجوع القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أرضيهم هل لو يشاء الله أكرمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون يستطيعون توحيدا ولا إلى أهلهم يرجعون ونبخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة جميع لدينا مقرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في أفضل على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقلنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمر ننكس ولا يكسوا في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وينذر قول الكافرين أولم يروا أنه خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يسوءك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Amr bin Hamzah bisihati wal afiyah fi dunya wal akhirah wa Hasanah binti Muhammad Hajjah Yusniyah binti Haji Tamrin wa bilatihi Muhammad Sabirin bin Ali Asbihani bisihati wal afiyah fi dunya wal akhirah wa lillahi lamul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وسلم
في الآخرين وسلام على الله تبارك وتعالى على سائر رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا نعمين حمدا يوفي نعما يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجلال وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بالوصلاة والغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات اللهم اجعله وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومللنا من لا إله إلا الله وصلنا بحمده وسلم بك محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المصنف المخلصين ومجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين صلى الله عليه جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين من المشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجداتنا وجدنا إلى روحهما Hajah Hasanah binti Muhammad Wajah Yusniyah binti Haji Tamrin Manidamana hahuna bisababihi jahillah Mu'tawabada dikamina ilaih Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum Allahumma sirra matawadam matangfirat ala ajma'in kubur Min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al amran bin Hamzah bisihati wal afiyah bi hidayatik wa bisyafi rasulik wa Muhammad Sabirin bin Haji Asbihani bisihati wal afiyah bi hidayatik wa bisyafi rasulik Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi ja'alna muqimas shalah min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sahbihi ajma'in da'wahu subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum Allah Al-Fatiha ila darajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa billahi al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن جميعا لرأيته خاشعا متضرعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بالله كلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بالله كلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيف بخلقه يا عليم بالخلق يا خبير بخلق الوطن يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه وطبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الذين لم يزلوا طبنا بما نزل إنك لطيف لم تزلوا طبنا والمسلمين يا لطيف لم يزلوا طبنا بما نزل إنك لطيف لم تزلوا طبنا والمسلمين يا لطيف لم يزلوا طبنا بما نزل إنك لطيف لم تزلوا طبنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارا ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عكيل الطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر الطاس وإخوانه ثم إلى روح عكيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن الطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن الطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل زول مأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومنك وعن يدك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وما يعمل رجالهم الجنة كتبت وأبادهم الله ويعين علينا الفاتحة. إياك نستعين
Mari kita bersama-sama memasang niat ini. Baca doanya bersama-sama bareng-barengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'an wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Allah warzuqna ilma ladunni wal mashraba sabil haniyya wa hab ya Allah. Ya Allah warzuqna ilma ladunni wal mashraba sabil haniyya wa hab ya Allah. Ya Allah warzuqna ilma ladunni wal mashraba sabil haniyya wa hab ya Allah. Wa'aludul afiyah sirul fatiha ila Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Al-Mukarramun, para habaib, para tuan guru, para asatizah, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Saiful Barakbah dan Habib Zainal Abidin Al-Habsyi. Begitu juga orang tua kita Bapak Kiai Haji Abdul Qaim dan guru kita Guru Bambang, Guru Ahmad Gusyairi, Guru Mughni, beserta tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, wabil khusus Bapak Haji Muhammad Jumadi. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini semuanya membawa barokah, membawa kemuliaan untuk kita semuanya, menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang Allah tuliskan sudah bahwa kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, hamba-hamba yang dituliskan mudah-mudahan hamba-hamba yang akan berkumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemuliaan ini. Kemuliaan apa? Kemuliaan yang memang Allah sudah umumkan terus melalui lidah Nabi Muhammad, bahwa orang-orang yang diizinkan sama Allah, orang-orang yang di dunia ini bisa kenal sama ilmunya Nabi Muhammad, orang-orang yang di dunia ini bisa duduk di majelis di mana di majelis itu diceritakan, disebutkan ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah hamba yang Allah lagi pelihara mereka. Nyamannya dipelihara sama Allah. Orang memelihara ayam saja, memelihara ikan, dipikirnya terus di atas kasur bisa kepikiran. Kenapa? Sidin lagi mikir peliharaannya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah memelihara hambanya, segala-galanya dipikirkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cuma hati yang mengerti dan memahami cara Allah memberi nikmat itu. Karena beda cara menjamunya Allah sama jamuan makhluk. Makhluk ngasih makan, kalau dia memuliakan seseorang dikasihnya makan, minum, dan lain-lainnya. Tapi kalau Allah dikasihnya ilmu sama Allah.
Itulah nabi-nabi semuanya itu diberikan ilmu. Nabi Sulaiman ketika diangkat apa Allah bilang? Fafahamnaha Sulaiman. Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilman. Allah berikan Sulaiman ini pengertiannya Sulaiman. Sampai dia menjadi orang yang mulia. Angin pun dia perintah nurut, semua nurut. Tapi dengan kedudukan yang tinggi seperti itu, pernah Sulaiman terbang di atas langit sampai umatnya Nabi Sulaiman bilang, Subhanak ya Rabb, Subhanak ya Rabb, Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan Sulaiman seperti ini. Nabi Sulaiman melihat ini umatnya, mulutnya lagi ngomong dari atas. Dia bilang, hei sejadah, turun ke umatku itu, aku pengen tahu apa yang dia sebut. Turun dia sampai, ya Allah Sulaiman, ternyata engkau mampir ke sini. Iya, kata Sulaiman, aku melihat tadi mulutmu sedang berbicara, apa yang kau sebutkan tadi? Tadi aku melihat engkau itu penuh dengan ta'ajub ya Sulaiman. Maka aku memuji Allah, Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau yang telah menciptakan Sulaiman, menciptakan kerajaan Sulaiman, menciptakan kekuatan Sulaiman. Itulah yang aku sebutkan. Engkau tahu, wahai umatku, kalimat subhanallah yang kau sebut itu akan abadi selama-lamanya. Dan kekuasaan Sulaiman dan harta Sulaiman yang ada di dunia ini tidak akan kekal, tapi kalimat subhanallah itu akan kekal abadi selama-lamanya, tidak ada apa-apanya dibilang. Kalimat itu dengan kekuasaan dan harta yang aku miliki mau memberikan pengertian bahwasanya Allah dan dekatnya kita kepada Allah dan bisanya kita menyebut nama Allah, mengerti dan memahami kedudukan dan kebesaran Allah, di mana dunia dan jagat raya ini semuanya adalah buku kebesaran Allah. Dari kecil kita lihat siapa punya Allah, yang ini punyanya Allah, laut punya Allah, sungai punya Allah, di dalam sungai jutaan makhluk ada. Kita makan terus ikan dah pernah habis-habis. Allah, 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 Allah semuanya yang punya. Ya Allah, alangkah bahagianya orang sudah hidup ini kenal sama Allah. Dan alangkah ruginya orang yang tidak kenal sama Allah. Apa kata Habib Al-Habsyi? Hujibu fahasbuhumul hijab adabu. Mereka tertutup, tak bisa kenal sama Allah. Mau deketin Allah, tak bisa. Mau berbuat, mau lihat kebesaran Allah, tak bisa. Melihat orang besar bisa. Orang baru punya mobil mewah, dia bilang, hebatnya orang itu besarnya. Melihat Allah hebat, tak bisa dia. Tak bisa dia memuji Allah. Tak bisa dia terheran, hibung sama Allah. Hibung sama dunia bisa. Nah, ditakutkan orang ini. Mereka tertutup, tak bisa melihat kebesaran Allah. Dan itulah azab yang paling besar yang didapatkan oleh manusia. Kalau tidak bisa kenal sama Allah, hati-hati. Ini sesuatu yang diinginkan syaitan. Syaitan tidak mau benar engkau dekat sama Allah. Syaitan tidak mau benar engkau kenal sama Allah. Dihalang-halanginya, dilihatinya kebesaran ini, kekuatan ini tidak dilihatkan pada diri kita kekuatan Allah. Padahal matahari setiap hari terbit, semua menyinari dari masyrik sampai ke maghrib. Mari kita bernaung dengan naungan syafaat Nabi Muhammad. Minta hidup ini benar-benar dipayungi oleh Nabi Muhammad di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Sahibul Kitab menyambung lagi setelah dia menyebutkan ini kitab-kitab ini yang boleh kita baca. Ya. Termasuk daripada kitab yang harus kita baca apa? Kutubul Ghazali. Kitab karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau sudah ngarang sudah tak usah dipikir lagi ya. Pasti bagus, tak usah nanya lagi, Bib, ini bagus apa enggak? Ini Imam Ghazali semua karangannya
Masya Allah, karena rojul mukhlis, orang ini ikhlas sebabnya, tulus sama Allah, memang benar-benar berbuat ini untuk Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Sampai qala Sayyidina Qutb Abdullah bin Abi Bakar al-Aidrus, Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus mengatakan, "Lau ba'athallahu al-mauta lama awsal ahya illa bima fil ihya wa ashhadu billah sirran wa alaniyatan man tala al-ihya kana minal muhtadin." Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus ini seorang waliullah, seorang waliullah, anaknya Al-Habib Abu Bakar al-Adni. Ini Habib hatinya bersih. Dibilang aku tidak tahu ada penyakit sombong, ada penyakit iri, ada penyakit dengki, kecuali setelah membaca kitab Ihya. Ada orang punya sifat begini. Tidak kenal dia sama sifat itu. Dia sangka orang ini tidak ada yang begitu. Tidak tahunya disebutkan ada orang yang dengki, ada orang. Jadi gara-gara baca buku lah dia baru tahu ada orang punya penyakit seperti itu. Nah dia bilang apa? Kalau misalnya Allah bangkitkan ini ahli kubur, bangkitkan mereka dan hidup kembali, pasti mereka akan mewasiatkan untuk penduduk dunia ini membaca kitab Ihya Ulumuddin. Dan aku bersaksi kepada Allah secara zahir dan batin, rahasia dan secara umum, bahwasanya barang siapa yang membaca kitab Ihya, mereka adalah golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Oh, petunjuk ini mahal, bukan sembarangan petunjuk ini. Mau dapat hidayah ini mahal. Mau dibilang ini orang dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah, jangan kita anggap remeh. Hidayah ini banyak orang dulu. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang namanya, di zaman qabla bi'tsatun Nabi, sebelum Nabi Muhammad diutus ya, ada seseorang namanya Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an ini orang kafir. Bapaknya Jad'an, pemuka dari golongan Bani Tamim. Abdullah ini nakal orangnya, godain orang ini, ganggu semuanya, tapi tidak ada yang berani ganggu Abdullah bin Jad'an karena keturunan Bani Tamim ini pasukannya banyak. Dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak ada yang berani ganggu dia. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq keturunan Bani Tamim, sepertinya dia punya kerajaan sendiri. Kalau mau menuntut, ngomong saja sama Bani Tamim, biar mereka yang menyelesaikan, tidak boleh disentuh langsung. Begitulah Abu Bakar Siddiq, tidak ada yang berani menyentuhnya. Kalau walaupun mereka mau membunuh, tapi Abu Bakar Siddiq tidak berani. Nanti Bani Tamim yang marah. Pada satu saat, ini Abdullah menggoda seorang budak yang datang dari negeri luar ke Mekah, ke rumah. Bapaknya Jad'an ini sudah dengar kabar terus. Inilah tingkah lakunya, inilah. Nah, akhirnya dapat kabar dari orang-orang bubuhannya ini bahwa dia menggoda perempuan lagi. Bagaimana ini anakmu Abdullah ini? Menggoda seorang perempuan, budak ini, begini, bikin malu. Waktu itu orang masih mempunyai cemburu dan gengsi yang tinggi dan tidak mau terhina. Dia bilang, kalau begitu anakku tidak berubah-ubah, panggil semuanya nih. Wahai Bani Tamim, mulai detik ini aku umumkan kepada orang yang Bani Tamim dan bukan Bani Tamim, bahwa aku sudah tidak dia menganggap dia ini keturunanku lagi. Ini bukan anakku, bukan keturunanku, bukan golongan Bani Tamim. Umumkan pada semuanya. Diumumkanlah. Mendengar pengumuman itu, oh, banyak orang yang dendam sama Abdullah ini. Dia banyak sering membuat masalah. Wa'il, temannya namanya Wa'il, datang. Dia bilang, Abdullah, kau mesti lari dari tempat ini. Kenapa? Dia bilang, bapakmu tadi sudah mengumumkan sama orang semuanya. Mungkin apa? Dibilang Abdullah bukan anakku lagi, gara-gara kau mau menggoda perempuan. Dia bilang, begini, aduh. Dia bilang, mati aku. Cepatlah lari, daripada kau ditimpas orang di tengah jalan,
cari tempat aman. Udah lari dia nyari ke gunung. Sampai di atas gunung sudah mau menjelang sore, kelaparan dia nih. Ya Allah, kalau udah makan mati saya. Padang pasir, kering, minum kering, semua kering. Bingung Abdullah bin Jad'an ini. Sampai di atas dia, ya Allah, dia turun lagi cari ke rumah temannya Wa'il tadi. Wa'il bilang, ngapa kesini lagi, nanti aku dimarah orang. Aku udah bisa makan, gak ada makanan. Aku di rumahku udah ada makanan juga. Coba kau ke rumahnya Hindun yang memerintahkan Wahsy bin Hamzah. Kau ke rumahnya Hindun, coba kau makan di situ, dibagikan makanan, bapaknya bagikan makanan. Masuklah dia ke rumah itu. Makan makanan orang yang paling rendah di kota Makkah. Roti kering yang dilempar ke kepala orang bisa pecah. Jadi cara makannya pakai air pakai air panas dulu baru bisa makan. Sudah dia nutup mukanya, ikut antrian ngambil roti tersebut, celupkan airnya, makan untuk nampel perut saja. Kembali lagi dia ke atas gunung cari tempat nangisnya. Ya, mati aku kalau hidup begini. Di rumah sudah ditunggu, tinggal dibunuh orang takut. Karena dia tahu memang dia ini tingkah lakunya bukan main. Naik dia masuk ke dalam satu goa, dilihatnya ada goa, masuk. Ketika masuk goa, datanglah seekor ular jatuh dari atas pot, berhadapan sama dia. Ketika dia melihat ular ini sudah lemes dia. Ini namanya hari terakhir aku sudah. Tidak ada lagi harapan aku hidup ini. Tidak ada lagi harapan hidup. Ular di depan mata, ular kobra lagi. Tapi dilihatnya kenapa tidak bergerak-gerak ini ular kobra? Cuma matanya tajam benar. Dipegangnya ular kobra, tidak taunya tongkat. Alhamdulillah, dia bilang tongkat emas lagi. Wah Allah, ini tongkat bukan main. Bagusnya dia masuk lagi ke dalam gua tersebut, lihat banyak harta karun. Dilihatnya harta karun itu tertulis pemiliknya dari suku Jurhum. Suku Jurhum ini suku istrinya Nabi Ismail. Pertama kali yang tinggal di kota Makkah ini Ismail dan suku Jurhum ini. Suku Jurhum ini punya harta terkenal memang. Orang kaya-kaya dari suku Jurhum ini. Wah, lihat emas ini, emas. Pada hari itu juga dia menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Tidak ada. Panggilnya temennya Wa'il, semuanya dipanggilnya, dikasihnya duit. Orang-orang yang susah sebelum dia mau turun ini, orang-orang yang susah dibantunya. Akhirnya orang bilang, ini Abdullah ternyata dia orangnya baik, menolong kita, bagi duit yang susah, yang miskin setiap hari. Akhirnya baru dia berani turun, baru dia tinggal sampai dicintai di Mekah sana. Tidak ada satu jalan kecil pun kecuali kenal dengan kebaikannya Abdullah bin Jad'an ini. Tidak ada satu tempat pun kecuali kenal. Dan setiap hari di Ka'bah itu 3 waktu, makan pagi, siang, malam, ada yang memanggil. Ada yang manggil siapa yang tidak punya makanan, yang musafir, tidak punya tempat, tidak punya makan, mampirlah ke rumahnya Abdullah bin Jad'an. Dan tidak pernah lepas dari kambing, dari onta. Setiap hari ada darah onta di rumahnya. Maksudnya dia nyembelih onta terus untuk jamu orang setiap hari. Kebaikan Abdullah ini sampai diangkat oleh Abdul Muttalib, kaiknya Nabi Muhammad SAW, menjadi wakilnya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini PBB waktu itu. Dia jadi wakilnya. Saking hebatnya ini Abdullah bin Jad'an. Jabatan dapat, harta dapat, dan budak-budak ini dia bebaskan. Budaknya dia dibebaskan, jadinya rekan kerja. Hebat benar ini Abdullah bin Jad'an. Satu kota Mekah itu semuanya mengalami kenikmatan. Padahal orang ini orang yang paling hina dulu. Tingkah lakunya ahli maksiat. Allah kasih dunia. Karena barang murah ini dunia. Ini siapapun dikasih sama Allah. Nah, dengarkan. Sayyidina Aisyah bertanya dia. Karena hitung-hitung dia ini sepupu sama Abu Bakar Siddiq.
sepupuhan. Ya Rasulullah, kau kenal dulu sama Abdullah bin Jada'an? Ya kenal. Rasulullah bilang, hal huwa fil jannah ya Rasulullah, apakah dia di surga ya Rasulullah? Rasulullah bilang, la, innahu finnar, dia di neraka. Dia bilang, karena dia tidak pernah minta ampun sama Allah. Berkata para ulama, maksudnya tidak beriman sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, kebaikan yang banyak itu tidak diterima sama Allah, tidak ada harganya sama Allah kalau kita tidak dapatkan hidayah petunjuk. Yang mahal ini dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat iman ini. Nah, majlis seperti ini kita duduk, ya Allah, kalau tidak hidayah dari Allah tidak bisa kita duduk. Ada orang meninggal tak pernah dengar cerita yang kita ceritakan, tak tahu. Yang dia tahu harta waris, bagikan harta, bagaimana punya harta, punya kedudukan, sudah. Istri dari kecil sudah punya angan-angan bagaimana punya istri yang cantik, punya anak, bisa ngasih warisan sama anak, itu aja sampai di situ. Tak tahu ada kehidupan yang besar ini dalam kehidupan ini. Tak tahu bahwa yang punya dunia ini, dunianya ada yang punya, tak pernah terpikir dia. Tak pernah terpikir ada urusan dia sama yang punya dunia. Ada urusan besar kita ini sama yang punya dunia dan jagat raya ini. Tapi tak ada yang terpikir di situ. Dunia bikin, syaitan bikin sibuk ini. Oh, dimasukin bisikan ini supaya sepertinya bagus, sepertinya hebat. Tak tahunya dari bisikan itu syaitan punya misi besar. Apa misinya? Supaya kita tidak kenal sama Allah. Kadang-kadang berbentuk keuntungan. Untungnya ini, untung habis kita menghayal untung itu. Oh, dihayalkan untung ini. Tapi lupa akhirnya sama Allah. Tahu ada Allah, tapi lupa berduduk. Kalau sudah umur kita di atas 40 tahun, tidak ada dudukan. Tak ada dudukan artinya bersentuhan, pegang tasbih, ngadep kiblat minimal setengah jam. Ya Allah, ya Allah, minimal ya Allah. Sudah tak bisa apa-apa wiridan. Ini tak bisa, itu tak bisa. Sudah ya Allah saja. Beristighfar 100 kali, tak ampun. Berselawat 100 kali, habisnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, namanya udah punya hubungan sama Allah. Sayang benar. Kapan lagi kita menunggu apa? Nunggu malaikat turun nasihatin kita? Tidak mungkin. Oh, Allah tidak minta nasihatin sama orang yang sempurna. Tidak mungkin, tidak ada orang yang sempurna. Alhamdulillah, mudah-mudahan majlis-majlis seperti ini mengingatkan kita semuanya, baik yang mengajar atau yang mendengar, semuanya dapat manfaat. Tidak ada yang sempurna, semuanya dapat hidayah. Nah, Ihya Ulumuddin ini termasuk adalah sesuatu kitab yang bisa mengundang hidayah ini. Kalau kita baca kitab Ihya ini atau kitabnya Imam Ghazali ini, subhanallah, hidayah turun, petunjuk ini turun. Nah, kekuatan setan, bisikan setan yang mau menutupi jalan kita untuk dekat sama Allah dan kenal sama Allah dan Nabi Muhammad akan hancur dengan keberkahan buku-bukunya para aulia yang mengundang hidayah dari Allah. Kalau sudah hidayah ini masuk, tertancap di hati kita, Masya Allah, selamat kita. Selamat, jalan menuju surga mulai kita lihat. Ya Allah, ada jalan lain ternyata di hidup ini. Bukan jalan untuk kesini, untuk makan, untuk minum, untuk ini dan itu. Ada jalan yang lebih daripada kenikmatan dunia. Jalan menuju surganya Allah. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Wala udhunun sami'at, kata Rasulullah bilang. Dan tidak pernah terdengar nikmat yang dahsyat yang sudah Allah siapkan tersebut. Wala khatara ala qalbil bashar, bahkan terlintas di hati mereka pun tidak pernah. Nikmat Allah yang sangat besar yang Allah simpan untuk hamba-hamba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang bukunya Imam Nawawi saja bukan main, tapi dia mengomentari bukunya Imam Ghazali, saking hebat Imam Ghazali tadi. Kadar ihya an yakuna Qur'anan, sampai ihya ini mau dijadikan Quran. Ini pujian, puncak pujian, paham lah? Karena semua yang ada di Al-Quran disebutkan. Ihya ada 5 juz, Quran 1 juz. Rata-rata yang di dalam Al-Quran, di dalam Ihya sudah ada. Qala Syekh Kazaruni, law muhiyat jami'ul ulum lastukhrijat minal ihya. Kalau semua ilmu ini dihapus semuanya sudah, maka ilmu tersebut akan muncul lagi dengan kita membaca kitab Ihya. Walaupun kitab yang lain tidak ada, cukup kitab Ihya ini akan menghidupkan kitab-kitab yang hilang. Dibilang Allah. Qala Sayyidul Kabir Al-Arif Billah Al-Syahir Ali bin Abu Bakar bin Syekh bin Abdul Rahman As-Segaf, lau galaba awrad Ihya kafirun la aslam. Beliau Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abdul Rahman atau Habib Ali bin Abu Bakar Sakran mengatakan, kalau yang membuka buku Ihya ini orang kafir, saking hebatnya ini, insya Allah dengan dia membuka saja kitab Ihya itu, dia baca sedikit, maka akan masuk Islam. Ini bahasa pujian, karena hebatnya barokah yang ada di dalam Ihya. Orang kafir saja bisa dapat hidayah. Sayang kalau kita orang muslim tidak baca kitab Sempatkan bagaimana kita dapatkan guru untuk membacakan kitab Ihya bil barokah. Itulah ada bacaan tabarruk, di sana dibaca saja, ngapa ngambil barokahnya, kayak baca Quran, tidak pakai tafsir, tidak pakai orang yang ngajar. Kenapa ada barokah kitab ini? Nah, yang tahu dengan bahasa barokah ini cuma orang yang percaya sama Allah. Kalau orang yang tidak percaya sama Allah, apa itu barokah? Oh, tidak tahu sama barokah. Ini barang punyanya Islam. Barokah ini punyanya umat Nabi Muhammad. Yang ngerti dengan barokah adalah umat Nabi Muhammad, yang disebut-sebut di Al-Quran bahwasanya Makkah, Madinah, semuanya alladzi barakna haulah, kami turunkan barokah. Apa arti barokah? Yang tahu umat Nabi Muhammad ini. Ini cahaya iman, mengerti benar kebesaran makna Nabi Muhammad. Mau dapat rezeki aja, mau makan rezeki, dia minta apa? Allahumma barik lana, ya Allah berikan berkah di makanan ini. Ini bahasa dari Nabi Muhammad. Bukan minta banyak, kalah banyak kalau sudah barokah. Lebih dari habbah. Idza barakal maula itu lagil hubub. 1 biji kalau Allah kasih berkah seperti 1000 biji sudah nyaman. Itulah banyak-banyak mencari barokah. Nah, buku Imam Ghazali ini ada barokahnya. Barokahnya itu ada. Umat Nabi Muhammad nyari barokah ini. Setiap makan mereka minta barokah. Setiap berhadapan sama rezeki yang dicarinya barokah. Ini harus kita cari. Barokah hidup, barokah berkeluarga, barokah dalam menjalani hidup. Sudah. Lebih dari segala-galanya barokah. Keberkahan ini adalah modal yang sangat dahsyat untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Banyak orang hidup di sekarang ini, perhatikan, menganggap kehidupan ini harus dengan menang, harus dengan kuat, harus dengan harta, harus dengan tahta. Sampai mereka mengatakan, kalau kalian begini saja, belajar ilmu begini saja, ikuti Nabi kalian, Nabi Muhammad, kita tidak bakal maju, Bib. Islam tidak bakal maju, Islam tidak bakal kuat. Inna lillahi. Ini orang belum mengerti dengan kekuatan Allah. Dunia ini sudah dipenuhi oleh kekuatan Allah. Tidak ada satu ruang pun untuk orang lain. Tidak ada. Tidak ada bayangan lagi. Bayangannya Allah, karena Dialah sang pencipta. Kalau kita cerita masalah kekuatan, jangan sudah ragu lagi dengan kekuatan Allah.
Karena dialah yang menciptakan dunia dan jagat raya ini. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan semua kejadian yang akan muncul. Karena Allah sudah kasih tahu, ini dunia tempat ujian. Aku akan ciptakan syaitan. Dan kalian tidak bisa membunuh dia. Memang Allah sudah kasih tahu ada syaitan nanti. Nanti ada kekuatan Dajjal yang muncul. Kalian tidak bisa menghalangi kekuatan itu. Karena aku yang menciptakan itu. Tidak bisa kita lawan. Mau kita insinyurnya sudah berapa? Nah sekarang manusia lucu, kita disuruhnya supaya kita hidup maju, supaya kita hidup hebat, suruh ngikutin jejaknya Dajjal. Suruh ngikutin, kenapa? Kalau kalian tidak ngikutin zaman, tidak ngikutin ini, kalian tidak maju. Bukan itu. Allah jadikan kemajuan ini dan Dajjal dan pasukannya sebagai ujian untuk kita. Dan Allah SWT ingin kita tidak mengikuti jejak-jejak orang-orang tersebut. Kemenangan umat Nabi Muhammad ketika mereka mengikuti jejak Nabi Muhammad. Kekuatan umat Nabi Muhammad di situ. Ada yang meninggal tidak punya harta, Nabi Muhammad meninggal tidak punya harta. Sahabat begitu juga. Jadi kalau kita menghayal dan mempunyai prinsip dan pemikiran seperti itu, sesat kita pikiran kita. Namanya bukan menyembah Allah, masih menyembah kekuatan dan kehidupan ini. Mana bubuhannya ini bilang dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah. Buktinya tidak punya harta yang banyak, tidak punya tanah yang banyak. Lihat no, si fulan no, main kasino kaya, main. Jadi kita mau begitu juga. Akhirnya baca wirid, baca Quran supaya menang kasino. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca wirid, baca bacaan supaya bisa ngerampok orang. Dirampoknya orang. Lucu, belajar tak tahu di mana pelajarannya. Sedangkan Islam ini agama rahmat, kasih sayang. Yang dicari mereka hidup yang barokah tadi. Bukan hidup yang mesti kuat, mesti menang. Mereka kalah menang, sudah menang terus, untung terus mereka. Ketika ada musibah, mereka sabar, dapat pahala besar. Ketika dapat nikmat, mereka syukur, dapat pahala lagi. Nah, ada semuanya untung. Kalau sudah kenal sama Allah, tidak ada. Semuanya jadi kemuliaan untuk dia. Karena dunia ini cuma 2 detik saja. Nabi Muhammad pernah bilang, hei sahabatku, di pinggir belakangnya samudera lautan. Kalian lihat ini hampirnya air laut. Kalian lihat ini ada yang menetes. Iya ya Rasulullah. Dan kalian lihat di belakangku ini ada samudera lautan. Kami melihatnya ya Rasulullah. Inilah dunia yang menetes ini. Inilah kehidupan dunia. Jangan kalian tertipu. Dan yang di belakangku ini adalah akhirat. Itulah bandingannya. Samudera lautan yang tidak ada batas dengan 1 tetes air. Itulah bandingan kehidupan dunia sama akhirat. Orang dengan 1 tetes ini berbunuh-bunuhan dibilang. Dan orang lupa dengan lautan samudera yang sangat panjang, yang tidak ada tepinya lagi sudah. Zaman sahabat ini ada kesempatan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan hidayah turun, kita bisa mengerti benar ya Allah, benar. Tidak ada yang tidak meninggal, pasti meninggal semuanya. Tidak ada. Semua yang hidup ini pasti melewati itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan kita untuk memikirkan siapa yang jadi presiden lagi, atau siapa yang jadi wali kota, atau gubernur, atau ini, atau itu. Itu sandiwara dunia semua, perjalanan. Yang benar-benar harus kita renungkan terus tiap hari seperti renungannya Ibrahim bin Adham. Lima khuliqtu, kenapa aku diciptakan di dunia ini? Dari kecil kita tahu yang punya dunia Allah. Masa tak pengen ketemu sama Allah? Tak pengen tahu. Dari kecil kita berenang di sungai ini. Ini sungai punya siapa ya? Punya Allah, kita tahu. Dunia punya siapa? Nafas yang saya hisap, ya, dan kalian hisap semuanya punyanya Allah. Masa tak pengen ketemu sama Allah? Takkan pengen kenal sama Allah.
Kita ini hidup semuanya urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan seperti orang-orang yang salah berpikir ini. Dianggap, dijadikan agama ini pesugihan. Ini rezeki, duit, tidak ada apa-apanya dibandingkan kita dekat sama Allah. Kita lihat tadi bagaimana Abdullah bin Jada'an tadi. Nah, dapat hidayah. Kalau duit, semua bisa dapat. Tukang fitnah bisa dapat. Tukang bohong bisa dapat. Penipu bisa dapat. Semua dikasih. Justru zaman sekarang ini kalau tidak nipu tidak dapat. Bahasa mereka banyak orang nipu. Tapi kalau urusannya hidayah, majelis ta'lim, orang pilih-pilihan saja. Kadang-kadang di majelis juga belum tentu. Kalau mereka membawa cinta dunia ini, tidak bisa dapatkan barokah tadi. Mau barokah, jatuh cinta mesti sama Rasulullah. Jatuh cinta sama Allah. Harus duduk malam-malam. Ambil setengah jam duduk pegang tasbih yang ada. Ini lebih dari abah kita, Allah nih. Dia yang menciptakan orang tua kita, anak, istri kita. Sekarang kita bisa hidup begini, Allah yang menjaga kita. Ya Allah, baiknya Allah sama kita. Tinggal kita banyak bersyukur, banyak beribadah. Bukan sesuatu yang luput, kita belum punya rumah. Bukan. Belum punya ini kok bisa orang-orang baik. Sedangkan orang-orang pemabuk ini ada itu. Kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak punya ini, tidak punya itu? Jangan kita merasa hina atau luput. Nah, bukan itu kemenangan di dunia ini. Malah di akhirat orang banyak gigit jari semuanya. Ya umma ya uddu zalimuna ala yadeh. Dia gigit jari semuanya. Kenapa aku tidak jadi teman itu si fulan? Kenapa aku ini punya harta banyak, dihisapnya bukan bedanya sedikit. Jutaan tahun si fulan dihisap masih. Ya Allah, cobalah, aku udah punya harta banyak. Abdurrahman bin Auf. Semuanya ada apa? Ada pilihannya. Abdurrahman bin Auf ini bukan main kayanya. Hartanya itu kalau dihitung sekarang 70 triliunan. 70.000 triliun kalau tidak salah. Ada seseorang yang ada orang sekarang punya harta 70.000 triliun. Ada. Diriwayatkan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, beliau ketika mendengar Sayyidatuna Aisyah, karena dia bawa makanan dari Syam. Sayyidatuna Aisyah lihat, ada apa ini? Ini Abdurrahman bin Auf bagi-bagi. Memang bagi harta terus. Abdurrahman bin Auf ini terkenal. Datang ke Madinah, tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Tapi berkat doa Nabi Muhammad, jadi kaya raya dia. Sayyidatuna Aisyah bilang, aku mendengar Rasulullah bilang bahwa Abdurrahman bin Auf nanti masuk surga dalam keadaan merangkak. Disampaikanlah cerita ini, nangis Abdurrahman, takut dia. Takut apa? Gara-gara apa? Dihisap. Hartanya yang banyak ini dihisap. Ini sahabat Rasulullah dan termasuk daripada golongan 10 sahabat yang masuk surga, yang langsung masuk surga. Tapi ini hadis mungkin ada hikmahnya sampai ke telinga dan disebutkan Rasulullah menginginkan ini untuk umatnya dan untuk Abdurrahman bin Auf supaya tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Padahal Abdurrahman bin Auf ini jaminan masuk surga, langsung masuk surga. Sudah dia ini berdoa minta tiap hari, tidak mau kerja lagi setelah itu. Mau kerja lagi, berdoa. Datang orang dari Yaman. Mana Abdurrahman bin Auf? Dulu Yaman ini negara kaya. Itulah kaum Abraham mau pindahkan Ka'bah. Kenapa? Ngerasa dia paling hebat sudah, negara superpower. Datang. Mana Abdurrahman bin Auf? Itu di sana Abdurrahman bin Auf di masjid. Jadi ini Abdurrahman bin Auf, pedagang besar yang kaya raya. Dia bilang, orangnya begini aja. Duduk di masjid nangis-nangis. Dia bilang, ya Abdurrahman, kenapa? Bisa saya berbisnis kerja denganmu. Saya ini lagi nyari korma yang busuk. Dia bilang, inti yang punya ini.
Jadi karena dia pengen rugi, semua korma yang busuk diborongnya. Semua diborongnya, ditaruhnya di gudang. Dan semua ahli Madinah, dia yang menampung kerugian daripada jual beli korma tersebut. Karena busuk, rugi. Tapi dibeli dengan harga yang bagus. Ini orang datang mau beli kormanya itu, dia Abdurrahman dia ini sudah tidak mau bekerja lagi. Dia bilang, coba kau lihat sudah di gudang itu, coba lihat. Saya akan bayar 10 kali lipat daripada harga biasa. Yang penting kau jual. Masa Abdurrahman sudah aku tidak tahu lagi hitungannya sudah. Kau lihat aja di gudang, dilihat di gudang, tidak tahunya banyak benar punyanya. Ya oh gembira dia, borongnya semuanya. Akhirnya bertambahlah hartanya Abdurrahman bin Auf 10 kali lipat lagi. Padahal dia tidak miskin. Inilah orang yang gagal miskin. Gagal miskin. Tidak bisa, sudah garisan. Ini rezeki kalau sudah ditulis sama Allah tidak bisa. Mau siapapun mau menukarnya, tapi kalau bukan hak kita, hartanya sudah dalam perut, bisa muntah. Karena memang bukan punya kita. Itulah jangan pernah bingung, jangan pernah berpikir rezeki kita bisa ditukar orang. Kita sikut kanan, sikut kiri, percuma. Udah sikut kanan, sikut kiri kita ambil, cek, tiba-tiba sakit, keluarnya di rumah sakit, duitnya itu. Cek, tiba-tiba ini keluarnya di tempat lain. Karena memang itu rezeki tidak boleh dipendam ke kita. Air, tidak ngalir, busuk akhirnya. Kenapa tidak ngalir? Coba digalirkan. Bagus, ngalir. Jalan, airnya jernih, bersih. Nah, kita lihat Abdurrahman bin Auf bagaimana. Karena sudah mengerti. Jadi, orang yang di dunia ini, yang tanggung jawab, yang hartanya banyak, nanti akan dihisap juga lama. Yang tidak punya rumah, jangan kita kecil hati. Kita dihisap nanti sebentar di sana, tidak lama juga. Sebentarnya di sana, tapi ya Allah, paling sebentar penduduk neraka itu tinggal berapa? 500 tahun. 500 tahun di sana ini bukan sebentar. Satu harinya 50.000 tahun di dunia. Jadi jangan ngomong, tapi tidak apa-apa lah kita masih sebentar, paling tidak kita sebentar aja masuk neraka. Sebentar apa? Tidak ada, sewa setengah hari. Ya, 500 tahun. Dan paling kecil siksanya itu apa? Seperti orang yang pakai sepatu, bukan dipakaikan kita di sana di sepatu besi yang tercipta dari dan dibakar besi itu terbakar dan panas sampai ubun-ubunnya, otaknya ini matang, melodok. Itu paling kecil azabnya. Jadi kalau bisa minta jangan sampai diazab sama Allah. Hatta sebentar minta masuk surga tanpa hisab, kita minta terus. Sebelum datang kita niatkan, ya Allah, aku niat, ini niatnya sudah bagus nih, niatnya para aulia. Tambahkan lagi niat supaya diampunkan dosa orang tua kita. Karena fadilahnya seperti sholat 1000 rakaat, seperti 1000 jenazah kita datangi, seperti 1000 orang yang meninggal kita antar. Kapan kita bisa ngantar 1000 orang? Nggak bisa. Ini dengan malam ini kita dapatkan 1000. Kita berkah, kita minta berkahnya ini sampai ke orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita dapatkan barokahnya. Kita berharap diangkat sama Allah derajatnya, dilipat gandakan amal orang tua kita, dimasukkan surga sama Allah, diampunkan segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kullu niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Jadi saya mengulang kembali masalah tadi, jangan sampai pemikiran kita sesat ya. Ini bukan masalah menang atau tidak menang, kalah atau menang, hebat atau tidak hebat. Masalahnya ini siapa yang kenal dan dekat sama Allah. Ini dunia tempat ujian. Kita lagi diuji. Kita mau kalahkan itu setan, mau kita bunuh setan, tidak bisa itu. Namanya setan lebih hebat daripada Allah. Bukan itu, Allah sudah kasih tahu bahwa aku ciptakan setan menggoda kalian, itu ujian. Allah ciptakan duit,
harta itu ujian. Tinggal kalian bisa mengaturnya bagaimana. Allah berikan kalian ilmu, itu ujian juga. Bagaimana kalian dengan ilmu? Nggak sombong, nggak begini. Macam-macam. Allah berikan kalian kesehatan, itu ujian juga. Allah berikan apa lagi? Dajjal, ciptakan Allah Dajjal ini dunia ini, ada Dajjalnya. Bagaimana? Tidak bisa, ini Dajjal akan mati di sini. Udah dikasih tahu sama Allah, yang bunuhnya Imam Mahdi. Oh, saya mau baca Bismillah, mati. Tidak bisa, ada aturannya. Allah ini, Nabi Muhammad ini punya anak cucu, dia minta doakan ya Allah, selamatkan anak saya, cucu saya. Tapi Nabi Muhammad tahu bahwasanya ini Hasan, Husain bakal diracuni orang sebelum meninggal. Sayyidina Husain ini Rasulullah sedih melihatnya. Dia akan meninggal di antara dua peperangan disembelihkan. Udah dikasih tahu. Itu namanya sunnatullah memang. Apakah dia ngomong, oh ini ada kedudukan di sisi Allah yang tinggi, tidak bisa duduk di tempat itu kecuali orang yang berkorban nyawanya untuk Allah dan untuk Rasulullah, bisa duduk di situ. Khalid bin Walid menangis, kenapa aku ini meninggalnya di kasur? Khalid bin Walid kan meninggal di kasur, bukan di medan peperangan. Apa bedanya aku sama onta? Dia bilang, apa bedanya saya sama onta ini? Nah, orang sudah mengerti sama hidup. Kalau kita meninggal, coba habis semuanya, tinggal berhadapan sama Allah. Nah, inilah hidup. Oh, kenapa itu kaya? Dia tidak menyembah Allah. Saya begini-begini aja hidup. Bulan menyembah matahari, sukses. Saya menyembah Allah, tidak sukses perasaan. Nah, kenapa kita ini menyembah tapi tidak kenal sama Allah? Dan tidak kenal sama hidup ini. Hidup ini bukan untuk nyembah dunia. Namanya nyembah dunia kita sekarang ini. Karena yang dia lihat ini kesuksesan dengan dunia. Orang ini mulia kan. Kalau orang menyembah Allah, dia tahu kemuliaan ada di hatinya. Dia bisa kenal sama Allah, bisa dekat sama Allah. Itu baru kemuliaan, bisa sabar, bisa syukur. Itulah nilai-nilainya. Nilai-nilai hidup itu. Bisa sabar, bisa syukur, bisa tawakal. Ada yang wali-wali Allah. Nah, kita lihat rata-rata mereka hidupnya sederhana. Jalanin hidup, jalan meninggal dunia. Anaknya hidup lagi, meninggal dunia. Terus begitu. Nabi Muhammad meninggal, anaknya tidak ngasih apa-apa sama anak istri. Hidup. Tapi padahal dia pimpinannya semua makhluk. Mau ngasih tahu kita bahwa ini hidup bukan untuk kita cinta mengombar hawa nafsu, tapi untuk ingat dan dekat sama Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Jadi tidak ada yang luput. Dan kita bilang, oh ya Allah, saya sudah tua, ini tidak punya apa-apa. Si fulan itu punya ini, punya tanah banyak. Dulu saya berhayal pengen punya tanah banyak, bisnisan maju ini. Ternyata sudah tua, sekarang tidak bisa juga. Tidak usah itu pikirkan. Segala sesuatu yang Allah takdirkan itulah yang paling terbaik. Nah, sesuatu yang hilang, yang luput, kalau kita sekarang ini tidak bisa ingat sama Allah. Masih menghayal sana, menghayal sini, ya Allah. Umur di atas 40 tahun masih menghayal jadi orang kaya. Menghayal, ya Allah, ruginya ini udah dibawa sama syaitan, digiring. Yang muda aja tidak boleh begitu. Kita harus jalani hidup ini dengan apa yang Allah inginkan. Imam Ali bilang apa? Lau kushifal ghita makhtartum illa al-waqi. Kalau dibuka hijab takdir ini, tidak ada yang kalian pilih kecuali yang Allah mau. Allah bilang, nah sudah. Kalian bilang kalian hebat, kalian pintar, kalian tahu yang terbaik ini, pilih sendiri nasib kalian. Setelah kita pilih, kalau saya pilih ini, akibatnya ini. Kalau saya pilih ini, nanti akibatnya kenanya ke sini. Kalau saya pilih ini, ke sini. Oh, ternyata yang sekarang inilah yang bagus, sudahlah. Ya Rabb, ada kita pilih kecuali nasib kita sekarang ini. Kalau tahu akibat, beruntung kita ini dipilihkan sama Allah. Kita jalani saja hidup ini. Karena nafsu, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini akan memerintahkan kita untuk tidak baik.
Ini semuanya ujian yang ada ini ujian, dan memang Allah yang izinkan Yesus. Jadi tidak ada lagi kecuali kita tahu ini ujian, harus saya selamat dari ujian ini. Ini ujian, harus saya selamat. Selamatnya kita tadi dengan tidak, bukan kita bilang, oh ini mesti begini, ini mesti, kita ngikutin ujian akhirnya. Oh kita mesti kaya, mesti hebat, mesti kuat, akhirnya ngikut dajjal kita. Yang begini, nah kita ada batasnya. Hidup ada batas semua. Kesehatan saja ada batas. Oh sehat-sehat dah, ada sakit, ada meninggal. Ada batas hidup semua ini. Semua yang hidup di dunia ini ada batas. Jadi jangan terlalu ambisi, nafsu. Dan kita jalani saja ngalir. Insya Allah selalu terangkat derajat kita. Kalau memang segala sesuatu itu rezeki baik itu akan sampai. Allah yang ngantarkan segala-galanya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita terus. Kita dipelihara oleh Allah. Kita dipayungi dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Anak, istri, keluarga kita semuanya mengerti dengan hidup yang sementara ini, bahwa kita merantau dalam kehidupan yang sementara. Mudah-mudahan panjinya Nabi Muhammad membimbing kita terus sampai kita masuk surga, selamat dunia dan akhirat, diangkat segala kesialan hidup kita, segala bala dan wabak dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah ila hablillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah.